إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق و مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمارے لیے اس ساری کائنات کو سجایا، اس ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا، اس ساری کائنات کو ہمارے لیے مفید بنایا، ہمارے تابع کیا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جو در یتیم تھے، جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ، آئیڈیل، اسوہ اور قدوہ قرار دیا، جن کی اتباع، جن کے اقوال کی فرما برداری و اطاعت گزاری اللہ رب العزت نے ہم پر واجب فرمائی۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے سورۃ الاسراء سے پڑھی ہے، جس کسی کے پاس بھی قرآن کریم کی فہم، قرآن کریم کی سمجھ کا تھوڑا بہت بھی حصہ موجود ہو، تو وہ اس آیت کریمہ سے فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا موضوع، آج کا عنوان والدین سے متعلق ہے۔ والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ نرم خوئی، نرم گفتاری، اس سے متعلق آج مجھے آپ کے سامنے کچھ کلمات کہنے ہیں، کچھ باتیں رکھنی۔ یوں تو میں نے کل شام تک موضوع کچھ اور اختیار کیا تھا، لیکن ایک باپ کو اپنے آنکھوں کے سامنے روتے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے کل بعد نماز مغرب بلکتے دیکھا ہے۔ وہ باپ میرے سامنے یہ بات کہتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، کئی بیٹیوں کے درمیان ایک بیٹا ہے، اور وہ بیٹا آج میں اسے اپنے گھر سے نکال رہا ہوں۔ محترم سامعین،
ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوں، ایسے معاشرے میں ہم دیگر باتیں تو کریں لیکن والدین کے حقوق سے متعلق بات نہ کریں تو یقیناً یہ ناانصافی ہوگی۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا تو فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ فرمایا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے ان کی خدمت کی جائے، ان کی اطاعت و فرما برداری انجام دی جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے بعد، اللہ رب العزت نے اپنی فرما برداری کے بعد، اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہمارے ذمے کیا ہے، ہمارے کاندھوں پر رکھا ہے، وہ ہمارے والدین کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ کیوں نہ ہو، ہم اس رب کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم اس رب کی اطاعت و فرما برداری اس لیے انجام دیتے ہیں کیونکہ اس رب نے، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد اس ساری کائنات کو ہمارے لیے سجایا ہے، اس ساری کائنات کو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے مسخر کیا ہے، اور والدین کی اطاعت کیوں نہ ہو؟ اللہ رب العزت کے بعد، اللہ رب العزت کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کیوں نہ ہو؟ والدین بھی اللہ رب العزت کے بعد ہمارے اس دنیا میں وجود کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد اس دنیا میں آنے کا سبب ہمارے والدین ہیں، اور ہمارے اطراف میں جتنی محبتیں ہم دیکھتے ہیں، وہ چچا ہو، وہ خالہ ہو، وہ بھائی ہو، وہ بہن ہو، وہ کوئی بھی رشتہ ہو، وہ ہمارے والدین کے خونی رشتے کی وجہ سے وہ خونی رشتہ بنتا ہے۔ وہ ساری محبتیں جو ہم پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک ہم جو محسوس کرتے ہیں، وہ رشتے جس کے ذریعے سے الفت و محبت کے دریا ہم پر بہائے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کا سب ہمارے والدین ہیں، ہمارے والدین کے خونی رشتے ہیں۔ کوئی بھی رشتہ اٹھا لیجئے، ان کا سب اس رشتے سے ہونے والی محبت، اس رشتے کے ذریعے سے ہمیں ملنے والی عاطفت، یہ ساری چیزیں والدین کے ذریعے سے ہیں۔ تو جس طرح رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور اس ساری کائنات کو مسخر کیا، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے وجود کو ہمارے والدین کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بنایا، اور اس کے بعد یہ ساری محبتیں، یہ ساری ہمدردیاں، یہ ساری الفتیں، یہ سارے ہمارے اطراف میں مدد کے لیے اٹھنے والے ہاتھ، یہ ہمارے والدین کے ذریعے سے۔ محترم سامعین، کیوں نہ ان والدین کی ہم اطاعت کریں؟ کیسے یہ ممکن ہے کہ ان والدین کے سامنے ہم اپنی زبان کھولیں؟ کیسے یہ ممکن ہوتا ہے ہم ان والدین کے سامنے بدتمیزی سے پیش آئیں؟ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے بعد، اپنی عبادت کے بعد جو فریضہ ہمیں انجام دینے کا حکم دیا، وہ اطاعت والدین ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ تم جو ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ محترم سامعین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اگر ہم جو ہے غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل افضل۔ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے خیر کا کام، سب سے نیک عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کا وقت پہ پڑھا جانا، وقت پہ ادا کرنا، یہ جو ہے دنیا کا سب سے بہترین عمل، سب سے نیک عمل ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا ثم ایو، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سب سے بہتر عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، کہا کہ اس کے بعد، نماز کے بعد اگر سب سے بہترین عمل کوئی، ہمارا سب سے بہتر عمل کوئی ہو سکتا ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، والدین کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اور اس کے بعد ذرا غور کریں، صحابی نے پوچھا ثم ایو، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہا کہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد۔ ذرا سوچیں، ہم میں سے کس کی تمنا نہ ہوگی
کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں شہید ہو اور اللہ رب العزت کے راستے میں شہید ہو کر جنت کے ان مقامات کو حاصل کرے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کے لیے اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں 100 مرتبے مقرر کیے ہیں، اور ہر مقام اور مرتبہ ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے۔ ایسے بلند مقامات کو حاصل کرنا کون نہیں چاہتا؟ لیکن محترم سامعین، ذرا بھولے نہیں کہ اس سے بھی بہتر عمل، اس سے بھی افضل عمل، اس سے بھی اچھا عمل ہمارا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ سے پہلے ہمیں جس بات کا حکم دیا وہ والدین کی اطاعت ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لکھ لیجئے، میں جہاد میں آپ کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حی والداک، فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین زندہ ہیں۔ فرمایا ففیہما فجاہد، کہا کہ انہی کے ساتھ جہاد کرو۔ محترم سامعین، وجہ جو بھی ہو، وجہ جو بھی رہی ہو کہ والدین کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، والدین کے سامنے اپنی زبان کو کھولے، والدین کو تکلیف پہنچائے، ان کے دل کو تکلیف پہنچائے، یہ جو بھی ہو، لیکن وہ عمل جو کہ سب سے جہاد سے بھی افضل عمل ہے، جہاد میں اگر ہم جاتے ہیں تو کسی کو زخم لگتا ہے، کسی کا ہاتھ کٹتا ہے، کسی کا پیر کٹتا ہے، کسی کی گردن نکل جاتی ہے، محترم سامعین، کیا اس میں تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا اس میں آدمی کو پریشانی نہیں ہوتی؟ کیا اس میں مصیبت اور پریشانی تکلیف اور اٹھانی نہیں پڑتی؟ یقیناً اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے اگر نیک عمل ہے تو اس سے بھی افضل عمل اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک قرار دیا ہے تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ ظلم ہی کریں، گرچہ کہ یہ جو ہے محال بات ہے، گرچہ کہ یہ جو ہے عجیب بات ہے کہ جن والدین نے اپنے کوکھ سے، اپنے پیٹ سے جس بچے کو جنم دیا ہے اس پر ظلم کریں، اس کے ساتھ کوئی جو ہے ناروا سلوک انجام دیں، اس کے ساتھ کوئی جو ہے عمل انجام دیں جو اس کے حق میں بہتر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر نوجوان کی، ایسے نوجوان نسل کی، ایسے بچوں، ایسے نادان بچوں کی سمجھ کے اعتبار سے اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ ان کے والدین نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اگر ہم یہ یقین کر بھی لیں کہ ان کے والدین نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر ہم اس بات کو جان بھی لیں، اس بات کو دیکھ بھی لیں کہ ان کے والدین ان کے حقوق کو چھین رہے ہیں، اس کے باوجود کہا جائے گا ففیہما فجاہد، اپنے والدین کے ساتھ جہاد کرو۔ جس طرح تم جہاد میں نکل کر کے صبر کرتے ہو اپنے اعضاء کے کٹ جانے پر، اپنے خون کے بہہ جانے پر، اپنی جان کے نکل جانے پر، اپنے روح کے نکل جانے پر، بالکل اسی طرح اپنے والدین کے ساتھ صبر کرو، تکلیف اٹھاؤ، گرچہ کہ وہ تمہارا مال تم سے لے لیں، گرچہ کہ تمہارے حقوق کو چھین لیں، گرچہ کہ تم پر وہ ظلم کر لیں، اجازت نہیں کہ تم جو ہے اپنے والدین کے سامنے زبان کھولو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اپنی عبادت کے بعد ہم اللہ کے جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ رب العزت نے ہمیں وصیت کی ہے، وصیت یہ حکم سے بڑھ کر ہے۔ محترم سامعین، جب جو ہے کوئی آدمی کوئی ایسی بات کو ذکر کرنا چاہتا ہے جس کو کبھی نہ بھولا جائے تو وہ اسے وصیت کی شکل میں ذکر کرتا ہے، جس کو ہمیشہ کرنا ہے، جس عمل کو ہمیشہ انجام دینا ہے، جس عمل کو نہ بھولا جانا ہے، ایسے چیز کی وصیت آدمی اپنے اولاد کو یا اپنے لوگوں کو بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جس بات کی وصیت کی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسی بات کی ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی دیگر احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اس حسن سلوک کا سبب کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ ہم نے والدین کے ساتھ، انسان کو ہم نے اس بات کی وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، فرمایا کہ کیونکہ اس کی والدہ، کیونکہ اس کی ماں نے اپنے کوکھ سے جب بچے کو جنم دیا ہے تو کہا کہ تکلیف کے ساتھ جنم دیا ہے، وہ کہا کہ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، کہا کہ تکلیف کے ساتھ اس کے حمل کو اٹھائے رکھا ہے، ایک دو دن نہیں،
4-5 दिन नहीं, महीने 2 महीने नहीं, 9 महीने उस माँ ने उसके लिए तकलीफ उठाई है, अपने कोख में उस बच्चे को लिए फिरा है, अपने सारे अमाल को, अपने सारे कामों को तुम्हें अपने कोख में लिए हुए अंजाम दिया है। कहा कि हमलत उम्मुहु कुरहा, तकलीफ के साथ, परेशानी के साथ उसको 9 महीने उठाए रखा, वो वदअतहु कुरहा, और जो है उसको तकलीफ के साथ उसे जना है। तो मोहतरम सामीन, ये वसीयत है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की वसीयत है कि जिन लोगों ने हमारे साथ ये एहसान किया, जिन लोगों ने हमारे साथ ये तकलीफ उठाई, हमारे लिए ये तकलीफें बर्दाश्त की, हम उनके लिए तकलीफ बर्दाश्त करें। हम उनके लिए जो है अपने बाजुओं को नरम रखें, उनके साथ नरम गुफ्तारी करें, उनके साथ जो है कहा कि वह हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा, और इस जो है हमल की और ये दूध पिलाने की ये सारी मुद्दत ये जो है 30 महीने की है। तो मोहतरम सामीन, 1-2 महीने नहीं, 30 महीने तुम्हारी माँ ने कम से कम तुम्हारे लिए तकलीफ उठाई। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सबब जिक्र किया है, शायद इसको हम जो है सोचें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात न लगे, लेकिन वो माँ जानती है कि किन किन हालात में उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया है, किन किन हालात में अपने हमल की हिफाजत की है। और अगर हम खुद अपने माजी में लौट जाएं, अगर हम में से हर शख्स अपने गिरेबान में मुंह डाल करके जरा गौर करे, सोचे, अपने माजी की तारीख को के औराक को पलट करके देखे, तो उसे याद आएंगे वो वाक़यात जिसमें उसके वालिदैन ने खुद भूखा रह करके उसको खिलाया है, खुद अपनी आंखों में आंसुओं को रखते हुए भी अपने बच्चे को मुस्कुराने की कोशिश की है, अपने बच्चों के होठों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की है। आपको याद आएगा कि कितनी रातें ऐसी भी थीं जब तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हारे वालिदैन ने जागा है, कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है कि वो जो है कितनी तकलीफें उठा करके तुम्हें राहत पहुंचाने की कोशिश की है। मुहतरम सामीन, ऐसे वालिदैन, ऐसे लोग, जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कोई और हो सकता है? और वालिदैन से ज्यादा एहसान हम पर किसका है? वालिदैन से ज्यादा हम पर एहसान किसका है? लिहाजा हमें चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, वालिदैन के साथ इताअत व फरमाबरदारी को अंजाम दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मन अहक़्क़ुन नासि बिसुहबती या रसूल अल्लाह, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा हुस्न सोहबत, सबसे ज्यादा मेरे एहसान के मुस्तहिक़ कौन हैं इस दुनिया में? सारी दुनिया में दोस्तों अहबाब की भीड़ में, अपने पड़ोसियों के भीड़ में, अपने क्लासमेट की जो है भीड़ों में, इन सारे लोगों के दरमियान अगर हम जो है तलाश करें और किसके साथ जो है हम हुस्न सलूक करें, इस बात को अगर हम तलाश करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन सारी दुनिया के दरमियान हमसे मोहब्बत करने वाले, हमसे ताल्लुक रखने वालों के साथ अगर हमें किसी के साथ हुस्न सलूक करना है तो सबसे ज्यादा किसके साथ हुस्न सलूक करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुक, कहा कि सबसे ज्यादा हुस्न सलूक मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। अल्लाह के सहाबी रसूल ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा मन, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उससे बढ़ करके इस सारी दुनिया में मेरे हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन किसी और का जिक्र नहीं किया, कहा सुम्मा उम्मुक, कहा कि नहीं, उसके बाद भी तुम्हारी ये वालिदा तुम्हारी जो है हुस्न सलूक की मुस्तहिक है। और फिर उसके बाद तीसरी मर्तबा सहाबी ने पूछा तुम मन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद और कौन मुस्तहिक है मेरे हुस्न सलूक का? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उम्मुक, कहा कि फिर तुम्हारी माँ ही तुम्हारे हुस्न सलूक का तीसरी मर्तबा भी तुम्हारा इस बात की मुस्तहिक है। सहाबी ने चौथी मर्तबा पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कौन हमारे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक है? फरमाया तुम अबू का, कहा कि फिर उसके बाद तुम्हारे वालिद, तुम्हारे बाप। मुहतरम सामीन, सारी दुनिया में तुमसे ताल्लुकात बहुत सारी बुनियादों पर, बहुत सारी वजूहात पर होंगे। किसी का तुम्हारा बचपन का दोस्ताना होगा, किसी का तुम जो है किसी के साथ तुमने अपने जिंदगी में पढ़ाई और तालीम हासिल की होगी, किसी के साथ जो है तुमने तिजारत की होगी, किसी के साथ तुमने उठे बैठे होंगे, किसी के साथ तुम्हारी रातें गुजरी होंगी। वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा जो है तुम्हारे साथ हुस्न सलूक करता होगा, जो तुम्हारा ख्याल रखता होगा। इन सारे लोगों के दरमियान सबसे ज्यादा हक हम पर हमारे वालिदैन का है, जिसके साथ हम हुस्न सलूक करें। तरम सामीन, सबसे ज्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक हमारे वालिदैन हैं। एक वाक़या
ایک वाक़या जिसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अल अदबुल मुफरद, सही बुखारी के अलावा एक और इमाम बुखारी की किताब है अल अदबुल मुफरद, उसमें उन्होंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस वाक़े को जिक्र किया है कि एक शख्स जो है खाने काबा का तवाफ कर रहा था, इस हाल में कि उसने अपनी माँ को अपने पीठ पर उठाए हुए था और ये कह रहा था कि इन्नी लहा बईरुहा अल मुदल्लल, लहा बईरु इन्नी लहा बईरुहा अल मुदल्लल इन उदअरत रुकाबुहा लम उदअरी। वो कह रहा था कि मैं अपनी माँ के लिए ऐसी एक ऊँटनी हूँ जो है अपने सवार की ताबेदार हुआ करती है, जो अपने अपने जो है सवार की जो है फर्मा बरदार हुआ करती है। एक ऐसी ऊँटनी मैं अपने माँ के लिए हूँ, क्योंकि वो हर चीज के लिए अपने माँ को अपने पीठ पर उठाए हुए जो है जाया करता था। चुनांचे उसने हज पर जो है हाजिरी दी तो अपनी माँ को लिए हुए अपनी पीठ पर लिए हुए तवाफ कर रहा था और ये अशआर पढ़ रहा था, अपनी माँ के लिए अपने एहसासात का इजहार इन अल्फाज में कर रहा था कि मैं अपने माँ के लिए गोया कि एक फर्माबरदार ऊँटनी हूँ। जब हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां दिखाई दिए तो कहा, इब्न उमर तरानी जज़ैतुहा, कहा कि ए इब्न उमर जरा मुझे बताओ तो सही कि जो ये अमल अंजाम दे रहा हूँ क्या मैंने मेरी माँ का बदला अदा कर दिया है? मैं अपनी पीठ पर अपनी माँ को लिए फिरता हूँ, मैं अपनी पीठ पर लिए हुए उनको इबादत में उनके लिए आसानियां पैदा कर रहा हूँ, उसको अपनी पीठ पर लिए हुए इबादत अंजाम दे रहा हूँ, जरा बताओ तो सही क्या मैंने अपनी माँ की को अदा कर दिया है? इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ला वला बिज़फ़रतिन वाहिदा, कहा कि नहीं, कहा कि तुमने तुम्हारी माँ का हक अदा नहीं किया, बल्कि इतना ही नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि बल्कि तुमने विलादत के वक्त तुम्हारी माँ को जो एक मर्तबा तकलीफ हुई है उस एक मर्तबा तकलीफ का भी तुमने जो है हक अदा नहीं किया है। और दीगर जिंदगी भर में हमारे साथ जो हमारे वालिदैन ने एहसान किए, जो हमारे साथ हुस्न सलूक किया है, जो हमारे साथ जो उनका जो अमल रहा है, उनकी जो रातें उन्होंने जागी हैं, अपना खून पिला करके जो उन्होंने बड़ा किया है, बाप जिसने अपना पसीना हो करके अपने पसीने को जो है खून पसीना बहा करके जिसने अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम किया है, उनकी आराइश, उनकी आसान, उनकी राहत का सामान किया है, ऐसे वालिदैन के हुकूक को हम कैसे मुकम्मल तौर पर अदा कर सकते हैं, उनका कैसे बदला चुका सकते हैं? लेकिन अफसोस वालिदैन आज आकर के हमारे सामने रोएं, हमारे सामने बिलक बिलक करके अपने आंसू बहाएं, ये कितने अफसोस का मकाम है। ये कैसा मुआशरा है जो अपने रब को न पहचाने, जो अपने साथ सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक करने वालों को न पहचाने, उनके साथ बदतमीजी करे। मोहतरम सामीन, ये किसी भी तरह जेब नहीं देता। अगर हम अपने आप को कोई एक शरीफ इंसान समझते हैं, मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं, अगर एक शरीफ इंसान समझते हैं तो हर शरीफ इंसान की एक अलामत होती है कि जो उसके साथ हुस्न सुलूक करे, कम अज कम उसके बदले में वो उसके साथ हुस्न सुलूक करे। मोहतरम सामीन, शरीफ आदमी की कम अज कम एक अलामत होती है। उससे भी बढ़ करके तो ये होता है कि कोई उसके साथ बदसलूकी करे तो आदमी उसके साथ हुस्न सलूक करे, उसके साथ जो है अच्छा मामला करे। लेकिन अगर हम इस चीज को भूल जाएं, इस शरफ को, इस बढ़ोतरी को, इस एहसान को भूल जाएं, तो कम अज कम एक अच्छे आदमी की पहचान ये होती है कि जो उसके साथ हुस्न सलूक करे वो उसके साथ हुस्न सलूक करता है। वालिदैन से बड़ा हमारे साथ मुहसिन कौन हो सकता है? वालिदैन से बढ़कर हमारे साथ हुस्न मुआमला करने वाला कौन हो सकता है? किसने अपने खून को हमारे लिए बहाया है? किसने अपनी रातों को हमारे लिए जो है खराब किया है? कौन है जिसने अपने पसीने को बहाया है? ये सारा कुछ तो हमारे वालिदैन ने किया है। वहल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, क्या एहसान का बदला एहसान नहीं हो सकता? शरीफ आदमी, कम अज कम एक शरीफ आदमी होने की हैसियत से अगर हम अपने आप को एक शरीफ इंसान समझते हैं तो अपने वालिदैन की बेजा फरमाइशें, अपने वालिदैन के अगर हम मान भी लें, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, बेजा जुल्म के बावजूद, अपने वालिदैन के बेवजह हमारे हकूक को छीनने के बावजूद अगर हम अपने बचपन को याद कर लें, जो उन्होंने हमारे साथ मुआमला किया है, हमें हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि वो इस वक्त हमारे लिए हमारे हुस्न सुलूक के मुस्तहिक हैं। वो जो है इस वक्त कमजोर हैं, जिस तरह तुम बचपन में कमजोर थे, जैसे तुम खाने पीने के लिए मजबूर थे, जैसे उठने बैठने के लिए मजबूर थे, जिस तरह अपनी गलाजत को साफ करने से तुम जो है आजिज थे,
आज उस तरह अगर उनकी कैफियत हो गई है तो न भूलें कि तुम्हारे साथ ये सलूक तुम्हारे वालिदैन ने बगैर किसी बदले को तलब किए हुए, बगैर किसी बदले की उम्मीद किए हुए तुम्हारे साथ ये सारा मामला उन्होंने किया है। तो मोहतरम सामीन, हमें चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। याद रखें, यही हमारे लिए जन्नत का दरवाजा है। वालिदैन हमारे लिए जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुनते चलें। फरमाया, रगिम अनफुन रगिम सुम्मा रगिम अनफु सुम्मा रगिम अनफु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जलील हुआ, वो शख्स जलील हुआ, वो शख्स जलील खार हुआ। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन शख्स जलील खार हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदरक वालिदैहि इंदल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। क्या कि वो शख्स जलील खार हुआ जिसने अपने वालिदैन को या उन दोनों को या उनमें से किसी एक को बुजुर्गी की हालत में, बुढ़ापे की हालत में पाया और फिर उससे जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसा शख्स जलील खार हुआ। तो मुहतरम सामीन, हमें खास तौर पर तक हमारे वालिदैन, उनके अंदर ताकत और कुव्वत होती है, अमूमन वो हमारे मोहताज नहीं होते, वो अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं, वो अपने मामलात को तय कर लेते हैं, वो अपनी सारी चीजों की निगरानी वो कर लेते हैं। हमारी अपने सलूक के मोहताज खुसूसन हमारे वालिदैन अपने बुढ़ापे में, अपनी कमजोरी में, अपनी बीमारी में होते हैं। ऐसे वक्त में अगर हम उनका साथ न दें, ऐसे वक्त में हम जो है अगर हम जो है अपने अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक ना करें, यकीनन हम अपने आप को शरीफ आदमी कहलाने की भी मुस्तहिक नहीं है। ये जाए कि मुसलमान और मोमिन हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी इस तरह से अंजाम दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बुल इज्जत हमें अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक दे कि हम अपने वालिदैन के साथ जो है हर वो मामला जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने वालिदैन के साथ करने का हुक्म दिया है, उसे अंजाम देने की अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले खुतबों में किस तरह अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जा सकता है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें हम पर अपने वालिदैन की इताअत वाजिब है, और इसी तरह कौन कौन से रास्ते हैं जिसके जरिए से हम वालिदैन के हुकूक को अदा कर सकते हैं, इंशाअल्लाह अगले कुछ खुतबात में इन बातों को आपके सामने जिक्र किया जाएगा। रब्बुल इज्जत हम तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत का आमिल बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक इस दुनिया में रखे, ईमान पर रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम मुसलमानों को ईमान की बुनियाद पर, किताब और सुन्नत की बुनियाद पर आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमें परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतों को दूर करे, जो हमें कर्जदार हैं रब्बुल इज्जत उनके कर्जों की अदायगी का सामान फरमाए, जो हमें बीमार हैं रब्बुल इज्जत उन्हें उनको जो है शिफाए कुल्लिया आजिला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हम हमारे दरमियान से उठ चुके हैं, फौत हो चुके हैं, रब्बुल इज्जत उन्हें अपने फजल व करम से अपनी मग़फ़िरत उन पर जो है निछावर फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।